नमस्कार, मु सस्मिता मु कहानी सुनाए आपण मान स्वागत करुच्ची आमर चैनल सृजनिका शब्द हृदयर। आसंतु सुनिबा एक सुंदर कहानीटी। कहानीटी को लिखिछन्ते डॉक्टर मनोज प्रधान, रेढ़ाखल संबलपुर। कहानीर शीर्षक शेष इच्छा। आसंतु सुनिबा कहानीटी। परिशेषरे से बाध्य होई तांकर वयोवृद्धा पत्नी को नहीं आसिले नर्सिंग होम रु घर को। या परठू से मानसिक स्तर रे प्रस्तुत हेले जीवन निष्ठुर वास्तवता को जे कोनोसी प्रकारे संभाली नेबा पाई। वृद्धा पत्नी तांकर बहुदिन शय्याग्रस्त थिले। अंटारू तल भागटा संपूर्ण अचल हो सारिथिला। पारालिसिस जोगु ए की रोग के जाने बयासिधिक समग्र शरीर को यह क्रमे आक्रांत करुथिला तळु उपरकू। डाक्तर समस्त प्रकार संभाव्य चिकित्सा तथा उपचार सत्वे वृद्धा जनक धीरे धीरे बाक्शक्ति हराई बसुथिले। जे कोनोसी समय रे मस्तिष्क संपूर्ण पारालाइज होई जीवार आशंका थिबारु डाक्तर तांको शीघ्र घर को नहीं जिबा पाई परामर्श देले। वृद्ध वृद्धा दी जन जाक सब किछि बुझी पारुथिले। न बुझिबार भी कारण किछि नथिला, कारण उभय एकदा थिले प्राणी विज्ञान प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी रे गोटे दिन रे ही योगदान करिबा परिप्रेक्षी रे दुहिंक देखा साक्षात, साक्षातरु परिचयोक्ति, परिचयरु आगु को जाय मिलामिशा आउ आंतरिक आलाप, तापरे गभीर प्रेम आउ शेष परिणति विवाह। सचराचर रे जहा घटे जीवनर प्रतिटी अंतरंग मुहूर्त को भरपूर उपयोग और उपभोग करिवार सर्वोत्कृष्ट सुजोग पाइथिले दी जन जाक। चमत्कार थिला दुहिंकर दाम्पत्य जीवन। किंतु दुर्भाग्यर विषय यह थिला कि बापा माँ डाक शुणिबारु दुहे वंचित होइथिले शेष पर्यंत। अपरिपक्व अवस्था दीटा संतान नष्ट हो जिबा परे से दुहे स्थिर कले एणु एणिके आ कौनसी संतान को दुनिया को आनिबा पाई अपचेष्टा आदौ करिबेनी सेमाने। से जहा हेउ सफल परिवारी नथिले भी सफल प्रेमी आ दंपति थिले दी जन जाक। जीवन भरी भल पाइबार तीव्रता दुहिंकर एते बेसी थिला जे दुहे दुहि को क्षण मात्र छाड़ी रहि पारु नथिले। एहार परिणाम हैला एहा कि धीरे धीरे सेमाने भूली गले जे सेमानंकर संतानटी हेबा निहाती दरकार। सारा दुनिया बुलाबुली करी नाना प्रकार अभिज्ञता साउंटिबा परे शेषरे सेमाने सिद्धांत नेले तांको आयर बड़ भाग सेमाने खर्च करिवे अनाथ शिशुमानंक कल्याण पाई। आउ प्रतिवर्ष सेमानंकर जन्मदिन पालन करिवे सेई शिशुमानंक गहनरे जेउमानंकर केही नाहंती। जेहेतु से दुहे समवयस्क थिले, कर्ममय जीवनरु भी अवसर नेले प्राय एका समय रे। ए किछि वर्ष पूर्वरु आया जानकी को सेमाने रखी नहीं थिले छोटमोट काम रे हाथ बांटिबा पाई। खूब भल बिचारी, छंद कपट किछि भी जानेनी। स्वामी मद पी गाड़ी चलाइबा बेले एक्सीडेंट रे चली जिबा परे 12 दुआर सुंडी पिंडा हेउथिला। से बुली बुली दिने ता 3-4 वर्षर गंठीधन को नहीं तांको घर सामना रे हाथ पातिला बेले दया परवश होई ताकू काम रे लगाई देथिले प्रोफेसर दंपति। आया जानकी केबे काम रे खिलाफ करेनी। ठीक समय रे आसी बासी सज सब काम सारी दे चली जाए ता घर को। ता पुओ लाडला भी आसुथिला तार साथी रे। टकाटा को खूब आदर करुथिले प्रोफेसर दंपति निज संतान परि। तेबे टिकिए बड़ होई जिबारो तार ना लेखाई देले पाख स्कूल रे। खुशी रे कांदी पकाई दी जनक पाद तळे लुटी जाइथिला जानकी। आउ मने मने प्रतिज्ञा करिथिला जीवन दे सेवा करिवो सेमानकर निस्वार्थ भावना रे। लाडला उपरे शुभदृष्टि पड़िथिला प्रोफेसर दंपतिंकर। तेणु समय सुविधा देखि सेमाने नहीं आसुथिले लाडला को आउ तार सबु कथा बुझी खुआई पियाई छाड़ी देउथिले जानकी पाखरे। स्नेहरंकुण छुआटार बापार स्थान नहीं सेमाने तार सबु किछि अभाव पूरण करुथिले। आउ से जेमिति पाठ पढ़ी भल मनिषटिए हेबो सदैव चिंता करुथिले। एबे लाडला समस्तंक आदरर लाडू, स्नेहर पितुळा, सरागर गंठीधन। नर्सिंग होम रे सेमाने थिला बेले आया जानकी बराबर आसुथिला। अंतरात्मा रे थिबा असीम श्रद्धा आउ सेवा भावना को नहीं से यथेष्ट जत्न नेउथिला उभयंकर।
କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲାଡ୍ଲାକୁ ସାଥିରେ ଆଣିପାରୁନଥିଲା। ତାର ଆଗକୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ବୋଲି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଥିଲେ ନିଜେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ମ୍ୟାଡାମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ଅଳ୍ପକେ ବୁଝିଗଲା ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ସେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରି ଲାଡ୍ଲାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ଖୁବ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଲା ବିକଳ ହୋଇ। ସମୟ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ବେଳକାଳ ଆସିଲେ ମଣିଷ ବିବେକ ଥମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଥମେ ନାହିଁ ସିଏ। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ତାର ଗତି, ନିରଳସ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ନିରପେକ୍ଷମାଣ ତାର ପ୍ରକୃତି। ତା ଆର ଦିନ ଜ୍ୱର ମାଡ଼ିଯାଇ ପିଲାଟା କାଇଲା ହୋଇଯିବାରୁ ସକାଳ ଓଳି ଆସିପାରିଲାନି ଜାନକୀ। ଉପର ଓଳି ଯେନତେନ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ ସାଥିରେ ନେଇଗଲା ସେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଘରକୁ। ଛାତି ତାର ଅପଶକୁନ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦକ୍ଦକ୍ ହେଉଥାଏ। ବାଟ ସାରା ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କହେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲାଡ୍ଲା କ'ଣ ବୁଝିଲା କେଜାଣି ଭେଁକିନା କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଆୟା ଜାନକୀ ତାକୁ ତୁନି କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଆଖିରେ ପଲକଠାରି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଲାଡ୍ଲାକୁ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଲାଡ୍ଲା ଆସିଲା। କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ ସୁଁ ସୁଁ ହୋଇ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଆଖି ଥରିଲା ରହି ରହି ତାକୁ ପାଖରେ ଦେଖି। ପ୍ରଫେସର ବୁଝିପାରି ଲାଡ୍ଲାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ କୋଳକୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ ଗେଲ କଲେ ତାକୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୃଦ୍ଧା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବୁକୁ ଥରାଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରୁ ଅଦମ୍ୟ ରୁଦ୍ଧ କୋହ ଫୁଆରା ଫିଟାଇ ବାହାରି ଆସିଲା ହାବୁକା ହାବୁକା ହୋଇ। ପ୍ରଫେସର ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତ ନେଇ ଥୋଇଦେଲେ ଲାଡ୍ଲାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆୟା ଜାନକୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁ କରୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା କଇଁ କଇଁ ହୋଇ। ରାତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଆଉ ହୃଦୟର ଅଦମ୍ୟ କୋହକୁ ଚାପି ନେଇ ଆୟା ଜାନକୀ ଲାଡ୍ଲାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ବୃଦ୍ଧା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚାହୁଁଥିଲା ଅଟକି ଯିବାକୁ, ପୁଅ ଦେହ ବେମାର ସତେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ମନା କଲେ, କହିଲେ ଲାଡ୍ଲାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଔଷଧ ନେବୁ, ଆଉ କିଛି ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଯିବୁ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଭଲ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏହା କହି ସେ ଜାନକୀ ହାତରେ ଥାମିଦେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା। ଜାନକୀ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, କାଲି ସକାଳୁ ତୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଲାଡ୍ଲା ଦେହ ଭଲ ନଥିବ ପରେ ଆସିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେ ଭଲ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଶା, ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଦୁଃଖର ବୋଝକୁ ହୃଦୟରେ ଲଦି ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଜାନକୀ। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ଯାଇ ନେଲେ କବାଟକୁ। ଆଲୁଅ ଲିଭାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖି ମିଟିକାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଜାଣିନେଲେ ତାହାର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିନେଲେ ପତ୍ନୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବସିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ବେଡ୍କୁ ଲାଗି ପ୍ରଫେସର ତଳେ ବସି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ମ୍ଳାନ ହସି ଦେଇ ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ଡିଅର୍ ପ୍ରଫେସର, ସତରେ କି ତୁମର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି କେମିତି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା? କେବେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ? କେବେ ପୁଣି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା? ସବୁକିଛି ତୁମ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିବ ନା ପ୍ରଫେସର? ପ୍ରଫେସର ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଭିଡ଼ି ନେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗରେ। ଆଉ ପାଖକୁ ଆଉଜି ଯାଇ କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଉ ଦେଉ କହି ଚାଲିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ଆବୂଳଚୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନା। ବୃଦ୍ଧା ପତ୍ନୀ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ସବୁକିଛି। କେତେବେଳେ କୁମାରୀ ସୁଲଭ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଓଠ ଥରି ଉଠୁଥାଏ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମେଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଅନୁଦୀପ୍ତ ଆଖି। ବେଳେବେଳେ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଲୁହ ବୁହାଇ ନିଜ ହୃଦୟର ଅବଦମିତ ଆବେଗକୁ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପ୍ରଫେସର ଭାବପ୍ରବଣ ହୃଦୟ ନେଇ ହସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ହସରେ ତାଳ ମିଳାଇ ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ କହିଲେ, ପ୍ରଫେସର, ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହିବ, ଆମର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତୁମର କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଏନି? ଲାଡ୍ଲାକୁ ଦେଖିବି ତୁମ ମନରେ ଟିକିଏ ବି ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି? ପ୍ରଫେସର ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିପାରି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଆଉ ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବାର ପରିମାପକ କ'ଣ କେବଳ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରି ମା ବାପା ବୋଲାଇବା? ସନ୍ତାନ ନହେଲେ କିମ୍ବା ନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୁଏନି ପ୍ରିୟ? ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଥରେ କେବେ ବି ତୁମେ ଏକଥା କହିବନି। ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି। ତୁମଠି ଆରମ୍ଭ, ତୁମଠି ଶେଷ ମୋର ସବୁକିଛି। ସବୁକିଛି ପାଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଇ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ? ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି
ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପଛେ ଦିଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟତମାର ପ୍ରେମରୁ ଭଲ ପାଇବାରୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବେ ବଞ୍ଚିତ କର ନାହିଁ। ସିଏ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ସିଏ ହିଁ ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ପ୍ରଫେସର ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଥାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର। ହଠାତ୍ ଦୁଇଧାର ଉଷ୍ଣ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଗଲା ଚିବୁକ ଉପରେ। ସେ ସେମିତି ଅନେଇଥାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରିୟତମଙ୍କୁ ଅବଲୋକ ନେତ୍ରରେ। ସେହି ସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ବିସ୍ଫୋରିତ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା ନାରୀ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷର ପ୍ରତିଛବି। ପ୍ରଫେସର ସେଇ ଚିର ପରିଚିତ ନିଷ୍ପଲକ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ବିହଳ ହୋଇ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ନିମିଷକରେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟତମାର ପ୍ରାଣପକ୍ଷୀ ଦିହ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାରି ଉଡ଼ିଯାଇ ସାରିଛି ଅନନ୍ତ ଆକାଶକୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଇ ନିରିମାଖି ସଜାଇ। ସକାଳ ପାହିଲା। ନାଲି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠି ଆସିଲେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ ଦୁଇଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ପ୍ରଫେସର ଦମ୍ପତି। ଆୟା ଜାନକୀ ଲାଡ୍ଲାକୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟତମାର ବିରହିତ ଶୋକଚ୍ଛ୍ୱାସ ସହି ନ ପାରି ହୃଦ୍ଘାତରେ ପ୍ରଫେସର ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ପଛେ ପଛେ। ଏ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଫେସର ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଓକିଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଜାନକୀ ଆଉ ତା ପୁଅ ଲାଡ୍ଲା ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗରେ ପାଠ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାପତ୍ର। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ତେ ଆମର ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଆୟା ଜାନକୀ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଲାଡ୍ଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ପଇସା ପୂର୍ବପରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟି କାମ କରୁଛି ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଲାଡ୍ଲା ସାବାଳକ ହେଲା ପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ହେବ। ଲାଡ୍ଲାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରଷ୍ଟି। ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲାଡ୍ଲା ହିଁ ଆମର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ। ସେ ହିଁ ହେବ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।